ہم ہیں وہ بکریاں چرا رہے ہیں تو بکریوں سے ہٹ کر اللہ اللہ، یہاں تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھیت میں کیا ہو رہا ہے، اور ساری باتیں جو کبھی یاد نہ آئے وہ نماز میں آ جائے، جو کبھی یاد نہ آئے وہ نماز میں آتا ہے۔ آئے بکری چرانا ایک دنیا، آپ اور کریں میرے جملوں پر، بہرحال مرنا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، واپس جانا ہے، بہرحال مرنا ہے، اللہ کی امانت ہے، واپس جانا ہے۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں سب، جتنی زندگی جینا ہے انسان اس سے زیادہ ایک سانس بھی نہیں جی سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ کوسموس میں بھرتی ہو جائیں، آپ وویکانند میں چلے جائیں، ٹی ایم یو میں چلے جائیں، سائی میں چلے جائیں، وینٹیلیشن پہ رکھ دیے جائیں، آئی سی یو میں رکھ دیے جائیں، اللہ کے قرآن نے کہہ دیا جب تجھے موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ایک سانس کی بھی منع کر دیا اللہ نے، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، نہ آکسیجن کے ذریعے، نہ وینٹیلیشن کے ذریعے، نہ ڈاکٹر کے ذریعے، نہ ہاسپٹل کے ذریعے، ایک سانس کی مہلت نہیں۔ پھر عقل مند وہ انسان ہے جب مرنا ہے اور موت کی حقیقت یہ ہے کہ ایک سانس 1 کروڑ میں نہیں خرید سکتے، ورنہ امیر لوگ بھی زندہ ہوتے، اس لیے کہ پیسے کے ذریعے سے وہ سانسیں خریدتے رہتے، نہیں مرتے۔ ہالی ووڈ کو موت نہیں آتی جلدی، بالی ووڈ کو موت نہیں آتی جلدی، بڑے بڑے سپر اسٹاروں کو موت نہیں آتی جلدی، لیکن ایک سانس بھی نہیں خرید سکتے، ایک بھی۔ تو جب مرنا ہے اور ایک سانس بھی نہیں بڑھ سکتی تو کیوں نہ زندگی ایسی گزار کے جائیں جس سے رب راضی ہو جائے، کیوں نہ ایسی گزار کے جائیں جس سے رب راضی ہو جائے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، دنیا میں کسی کو سکون نہیں، جاؤ یہ میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر کسی کو میری بات غلط لگے جھوٹ لگے تو جب چاہو مجھ سے بحث کرو، دنیا میں کسی کو سکون نہیں، نہ غریب غربت سے پریشان ہے تو امیر امیری سے پریشان ہے، سکون سے وہ بھی نہیں، آپ کیا سمجھتے؟ ہاں جو ہار گیا وہ ہارنے سے پریشان ہے، جو جیت گیا وہ جیتنے سے پریشان ہے، جو ہار گیا وہ یہ کہہ رہا مجھے ووٹ نہیں دیے، اور جو جیت گیا لوگ کہہ رہے ہیں اس نے وکاس نہیں کرایا۔ چین سے ہے دونوں میں سے کوئی؟ چین سے کوئی نہیں، کوئی بھی چین سے نہیں۔ میرے بھائی دنیا جو ہے کانٹوں کا گھر ہے، دنیا میں تو سکون تلاش کرے گا نہیں، ہاں اگر پھر بھی تجھے دنیا میں سکون چاہتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، پھر بھی سکون اللہ اللہ کرنے میں، پھر بھی سکون سجدے کرنے میں، پھر بھی سکون قرآن پڑھنے میں ہے، پھر بھی سکون جو ہے ذکر مولا میں ہے، ذکر رب میں ہے۔ دیکھو ہم جو تقریر کر رہے ہیں نا وہ رٹی رٹائی نہیں کرتے، ہاتھوں ہاتھ بندی ہے اور ہاتھوں ہاتھ دھوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں، میں سوچیے مجھے حالانکہ پہلے فرمائش کر دی گئی کربلا کے تعلق سے، امام حسین کے تعلق سے بولنا، ان کا مہینہ چل رہا، بولنا بھی چاہیے، بولوں گا انشاءاللہ، ان کا مہینہ چل رہا ہے، بولنا بھی چاہیے، بولوں گا، فرمائش بھی ہوئی ہے صاحب خانہ کی طرف سے، لیکن کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں وہ سن لیں، کیونکہ یہ ایک جو ہے اصحال ثواب کی بھی نہیں، جی باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں جو ذہن میں آ جائیں، زبان پر جاری ہو جائیں، بس وہی ہے۔ بھائی سکون اللہ کے ذکر ہی میں ہے، کہیں بھی چلے جاؤ آپ سکون نہیں ہے، ہر جگہ ہم نے بھی جا کے دیکھ لیا، شاید کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے،
प्लेनों की, ट्रेनों की, सही फरमाए। अच्छी अच्छी खाने की थालियां, मुरक्कल ग़िज़ाएं, लेकिन सुकून नहीं है। ज्यादा अच्छा खाना ज्यादा खा लो तो चूरन की जरूरत। निशानी अच्छा हुई कि नहीं यार, खाना अच्छा था। ये मुफ्ती सुलेमान साहब तिबिला नईमी मेरे साथी हैं। एक दिन होटल में ले गए, मैं इनसे बहुत दिन बाद मिला। दावत इन्होंने बड़ी जबरदस्त दी, जैसी सेहत वैसी दावत। लेकिन भाई मसला यही है कि अगर अच्छा खाना ज्यादा खा लो तो सुकून जब भी नहीं है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? सुकून नहीं है इसमें। डॉक्टर भी कह रहा सुकून नहीं है, शरीयत रसूल भी कह रही है सुकून नहीं है, सुन्नत के भी खिलाफ। यार अच्छे खाने में सुकून नहीं है, अच्छी अच्छी जगहों में ट्रेन प्लेन में सुकून नहीं, पैसे में सुकून नहीं, गुर्बत में सुकून नहीं, तो कहाँ है? तो कुरान ने कहा अल्लाह के जिक्र में सुकून है। यहाँ आ जा, यही हम नहीं है हर जगह। जुमला देखिए मेरा बहुत भारी हो गया। हम हर जगह हैं, शराब के अड्डों पे हम हैं, जुआ के अड्डों पे हम हैं, झूठ की मंडी में सबसे ज्यादा कब्जा हमारा, सूद हम ले लें, ब्याज हम ले लें, पड़ोसी को हम मार लें, लोगों के चक्रों को खत्म कर दें, लोगों के रास्ते हमने से छोड़े, पड़ोसी की मैंने हमने न छोड़ी, हर मामले में सबसे आगे अगर नहीं है तो अल्लाह के जिक्र में हम नहीं। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, अफसोस की बात है। और जब तक अल्लाह के जिक्र में तुम ना मिलोगे तब तक तुम्हारी तारीफ की कोई औकात ना रहे। मच्छर और मक्खी से भी कम कर तुमको समझ के मसल दिया जाएगा। जिस दिन अल्लाह की जिक्र में तुम आ गए ना तो हर जगह तुम्हारा जिक्र होने लगेगा। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, अल्लाह का जिक्र तो करके देख, अल्लाह तेरे चर्चे कर देगा। बात ए दोनों दोनों ये चप्पल अपने लेके जा रहे थे, बड़ा मौका दे भाग रही, कहीं तो कुछ जाने की बात नहीं हो रही है। भाई अल्लाह के जिक्र में तवज्जो करना, अल्लाह के जिक्र में ही सुकून है, अल्लाह के जिक्र में। अच्छा एक बात और बताऊं, अल्लाह वाले जो तसर्रुफात के मालिक बने, बड़ी बड़ी करामतें दिखाई, सरकार गौसे आज़म ले, सरकार गरीब नवाज और भी हजारों लाख औलिया किराम जिन्होंने मिट्टी को पकड़ा तो सोना बना दिया। बिलगिराम शरीफ मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का शहजादा है, इस पिंजी के डेले को फेंक के मारा तो सोना बना दिया। ये है औलिया की जो है करामत और उनकी ताकत। वो चाहते तो पहाड़ों को सोने बना लेते, लेकिन उन्होंने एक इंच सोने नहीं बनाए, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में गुजारी। तब उनके पास ये पावर थी, वो चाहे तो मिट्टी को सोना बनाए, वो चाहे तो पत्थर को सोना बनाए, वो चाहे तो पानी को सोना बना दे, लेकिन नहीं, उन्होंने सोना नहीं बनाया, उन्होंने अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को जगमगाया। जोर से बोल दो। हमें तो अगर जरा सी पावर मिल जाए ना तो हम तो अपने पड़ोसी पे छानते हैं। अगर किसी को जरा सा भी पद मिल जाए, बड़ा पद तो मिल नहीं रहता, कोई छोटा मोटा भी मिल जाए, तो अपने पड़ोसी को अब इसे देख लूंगा, अब इसको नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे भाइयों, अगर तुम्हें पावर मिली तो अपनों पे ना इस्तेमाल किया करो, उस सब्र भी लाओ अपने अंदर। और जलसे में आने वालों, जब तक जिक्र खुदा से अपने सीने को मामूर नहीं करोगे, गुलफाम के जुमले लेकर चले जाओ, जिंदगियों में सुकून नहीं मिलेगा। रब्बे काबा की कसम, चाहे बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बना लो, पैसे पे पैसा इकट्ठा कर लो, कितने भी पदों के मालिक बन जाओ, मगर जिंदगी से सुकून चला जाएगा। चाहते हो जिंदगी में सुकून आ जाए तो अल्लाह का जिक्र जिंदगी में ले आओ, तेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो जाए। जिंदगी का सुकून जिक्र खुदा में,
जिंदगी का सुकून जिक्रे। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ा के रखिए ऑपरेटर साहब, कम ना कर। अच्छा मेरे अंदर एक चीज है, माइक अच्छा बोले तो तकरीर अच्छी हो जाती है, और माइक अच्छा ना बोले तो होती नहीं तकरीर अच्छी। ये सबके साथ या मेरे साथ है। तो माइक अच्छा करके जरा बुलाते रहे आप, ताकि मैं अच्छा बोल जाऊँ, इसलिए लोग अच्छे सुनने वाले हैं, और जहाँ अच्छे सुनने वाले होते हैं ना वहाँ अच्छी बातें हो जाती हैं। जिक्र आज थोड़ा सा, जिक्र से तो हम महरूम हैं, जिक्र से हम महरूम हैं।